নমস্কার, আমি হীরক আর আপনারা দেখছেন প্যারালাল ঝলক ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথম বাংলায় খেলার খবরের বুলেটিন। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল থেকে ইপিএল লা লিগা, ভারতীয় ফুটবল থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবল, সব খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। আগে সে বেঙ্গালুরু আর নেই, ধারে ভারে অনেকটাই কম, সে বিদেশির সংখ্যাই হোক কিংবা পয়েন্ট টেবিলে। তবু সুনীল, গুরপ্রীত, রায়ান উইলিয়ামদের বিরুদ্ধে প্রথম আয়ার ম্যাচে খেলতে যাওয়ার আগে সমীয়র সুর মোহনবাগান কোচ সার্জিও লোবেরার গলায়। বৃহস্পতিবার যুবভারতী সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জয় সহজ নয়, বেশ কঠিন ম্যাচ। I'm happy with the results we got till now, but football is present, and we need to think in the next one. The next one is a big challenge for us. I think it will be a good test for us to play against a very good team in a difficult place to win, and we are excited about this. We are working on that, and hopefully we can get three very important points for us. We were playing at home in front of our supporters in this stadium is helpful for us. No? If you ask me if I prefer to play at home or away, I play at home. No? But the rules, the situation is like this. We have 4 difficult games playing away. Maybe the most difficult games, and this is the first one. No? Play against BFC in the stadium. Always is not easy, but if you want to win trophies, you need to try to win in the best places, no? In the best scenarios. There are no excuses. It's a good challenge for us. It's a new experience for me also to play as a coach in away home, but in a way game. But I am happy. I am happy about the challenge, and I am confident with the work the team is doing to try to get a good result. Because I am working with these professionals every day, and they are not showing to me this confidence, because finally you need to have a winning mentality if you want to win trophies. You know very well you need to give your 100% every training session and every game. My feeling as a coach is we are working in the same level the first day, and this is very important, because finally when you are getting good results, victories, you are in a good position on the table. You need to keep going, you need to continue. So, and finally the players are doing this during the training sessions, and I don't have any reason to think about our confidence, or maybe the players are thinking will be easy the next game. কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলাই তার কাজ, আর আপুইয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে সেই কাজটা করে চলেছেন অনিরুদ্ধ থাপা, কখনো আক্রমণাত্মক তো কখনো রক্ষণাত্মক। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে সেই ভূমিকাই পালন করতে চান তিনি, কোচের পরামর্শ অনুযায়ী। বৃহস্পতিবার কোচের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সে কথাই জানালেন মোহনবাগানের স্বদেশি মিডিও। I think we both have the similar style of play. He is really good in his position, in his role, and I am just trying to be there to help him, and he's there to help me, and we both are just trying to do our jobs and the given duties that the coaches wants us, that the players are asking us to do, and balancing the team in every aspect of the game, whether it's defending or attacking. The balance needs to be there, and it's the understanding that we both have in each other. We don't talk much about the game, but we know our duties, our roles, and that's what I think makes the duo special. We just work what the technical team, the coaches tell us, and we follow what we have been instructed to, and that's what we have been doing. So we don't plan anything extra, or I don't think so. We need to plan anything extra for anyone. We have a game plan. We just need to follow the instruction what the coaches are telling us. Everyone has their roles given, and if we go to a plan, whatever we have been told to, I think we will succeed, because obviously it was last season, things were different. This season the things are different. All we need to do is focus and work according to the plan, and the way we have played 3 games, I think if we follow the same path, we will succeed.
Like I said, that it's a plan how we need to play, how the players are instructed to, because every player in each position they have their own roles and they have been instructed what they have to do. Whoever plays in, whether it's me or any other player playing in my position, he knows what he has to do. So the same thing I'm doing, what the coach is asking me to do, and if anything extra that I can add to, I'm trying to do that. But it's the plan that we are more focused on, the structure that we are more focused on, how we need to play as a team and score more goals and win the matches. ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে সম্ভবত নেই রবসন রবিনও। বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সাইড লাইনে অনুশীলন করলেন তিনি, ফিজিও ম্যাসিওরদের তত্ত্বাবধানে। তবে মেহতাব সিং নেই, কোনো সংশয় নেই। বুধবার দলের সঙ্গে অর্ধেক অনুশীলন করলেও এদিন চুটিয়ে প্র্যাকটিস করলেন সতীর্থদের সঙ্গে। তবে এর জন্য কোনো অজুহাত দিতে চান না সার্জিও, দেবেনই বা কেন? উইং মেন্টালিটি জেতার মূল মন্ত্র। Football past is the past and don't give you any advantage. Every season is different, every team is different, every club is different because finally small details can change everything. No? I think PFC now is a new team. We cannot compare with last season, but that doesn't mean it's better or worse. No? Finally, we need to put the focus on ourselves. We need to know it's a good test for us, and we need to be excited about this to show to everyone if we are ready for this kind of games, this kind of scenarios. And I don't think we cannot compare not only PFC, all of the teams one season to another season. মোহনবাগানের নতুন গোলকিপার কোচ হলেন অভ্র মণ্ডল। সবুজ মেরুনে জুনিয়র দল থেকে সিনিয়র দলে এলেন তিনি। অভ্রর এই প্রমোশন মলিনার ডাকে হ্যান্ডোরাসে চলে যাচ্ছে মোহনবাগানের বিদেশি গোলরক্ষক কোচ ফ্রান্সিসকো হোসে মার্টিনেজ নিয়ন। আর সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য অভ্র মণ্ডলকে সিনিয়র দলের কোচ করা হয়। শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল, কিন্তু সেখান থেকে কি তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? প্রাক্তন তারকা সৌমিক কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কারের পরিকল্পনা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন। কেন ঘরের মাঠে পয়েন্ট হাতছাড়া হচ্ছে সেটা যেন বুঝতে পারছেন না সৌমিক। ইস্ট বেঙ্গল টিম ব্যালেন্স টিম, মানে গত বছর তার থেকেও ভালো টিম হয়েছে আমি মনে করি। তবে কোথাও যেন একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কিছুটা হতে পারে কোচের স্ট্র্যাটেজি, কিছুটা হতে পারে প্লেয়ারদের মধ্যে মেলবন্ধন সেইভাবে এখনো তৈরি হয়নি, যার ফলে একটা জিতছে পরেরটা হেরে যাচ্ছে, একটা ড্র করছে, এরকম ব্যাপার। মানে কনসিস্টেন্সি মানে ধারাবাহিকতা এদের নেই যে আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে হবে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হলো যে আমি ঘরের মাঠে খেলছি, তাহলে ঘরের মাঠে আমি এই অ্যাডভান্টেজ গুলো আমাকে নিতে হবে। আমাকে প্রত্যেকটা ম্যাচ ডে বাই ডে পার ম্যাচ আমাকে জিততে হবে। তাহলে আমি 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 কোচেরই একটা স্ট্র্যাটেজি বলি, এইসব ঘরের মাঠে তুমি যদি অল আউট না যাও তাহলে তো তুমি বাইরের মাঠে কি করবে? বাইরের মাঠে তো আরো ডিফেন্সিভ করতে যাবে। আমি বলবো যে অনেক অল আউট যেতে হবে, ডু আর ডাই, তোমাকে জিততে হবে। তুমি ঘরের মাঠে তুমি জেতা ছাড়া কোনো উপায় নেই। 3 পয়েন্ট এনিহাউ চাই। তাই কেরালা আবার আসছে, আবার খেলবে। ওদের সেরকম টিম সেই অনুপাতে ইস্টবেঙ্গল টিমের মতন নয়। তবে দেখো, ইস্টবেঙ্গল টিম যদি ধারাবাহিকতাভাবে রাখতে পারে তাহলে জিততে পারবে। যদি চিন্তা করে যে আমাদের কোনো ব্যাপার নেই, টিম আসুক, যে টিমই আসুক, তাহলে এটা মুশকিল হয়ে যাবে। তবে আমি মনে করি ডিপ ডিফেন্স অনেক এখনো উইক। প্রতি ম্যাচে গোল খাওয়া বা কনসিস্টেন্ট ধারাবাহিকতা সেটা নেই এখন। দেখতে হবে যে ফরেনার যদি ঠিক হয়ে যায়, ইনজুরি থেকে উঠে আসে, তাহলে কিন্তু একটা দাঁড়াবে। মাঝ মাঠে স্বল্পস্ফূর্ত না থাকাটা একটা বিরাট ব্যাপার। বল সাপ্লাইটা ভালোভাবে হচ্ছে না। আর এই জাতীয় যে ও দেখো, গোল খিদে সবাই থাকে আর স্ট্রাইকারে, সেটা ওর মধ্যেও আছে। কন্টিনিউয়াসলি দৌড়ে যাচ্ছে পাগলের মতন, এদিক ওদিক বল পাচ্ছে না, একটা ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে। এবং লাস্ট ম্যাচটা একটা অনবদ্য একটা বল পেয়ে গেছিল, এসব গোল করে দেওয়া উচিত স্ট্রাইকারের পক্ষে। এসব দেখো অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, অনেক এখনো ঘুরে দাঁড়ানোর পারে। ইস্টবেঙ্গল টিম পারে, যদি ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে নিশ্চয়ই পারবে। তবে আমি মনে করবো, প্রথমে বলবো যে ঘরের মাঠে তুমি নামছো ভাই, তুমি অল আউট যাও।
নিশ্চয়ই অল আউট যা, তুমি 3 পয়েন্টের আশায় নিয়ে থাকো। তুমি যদি ডিফেন্স অলওয়েজ ডিফেন্সের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে, তাহলে তো গোল খাবেই। হুম ওরাও তো খেলতে নামে, অপর টিমে তো খেলতে নামে। হুম তারাও তো চায় এখান দিয়ে যেহেতু অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে আসছে, 1 পয়েন্ট তাদের পক্ষে এনাফ। হুম সেটা ইস্টবেঙ্গলকে ভাবতে হবে, কোচকে ভাবতে হবে। কোচের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমি একটুখানি মানে হতভম্বই, যে একটা টিম, ইস্টবেঙ্গল টিমের মতন টিম ঘরের মাঠে আমি অল আউট যাবো না, অ্যাটাকিং করবো না বেশি, তাহলে তো মুশকিল। আমার 3 পয়েন্ট এনিহাও চাই। দেখো কেরালা খেলতে আসছে, ওদেরও হারানোর কিছু নেই, ওরাও জানে যে ইস্টবেঙ্গল ভালো টিম, ওদের থেকে 1 পয়েন্ট পাওয়া মানে অনেক। সেটাই এখন কোচকে চিন্তা করতে হবে এবং টিমের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে চিন্তা করতে হবে। কেরালা ম্যাচ দিয়েই প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন সল ক্রেসপো। তার প্রত্যাবর্তন দলের মাঝমাঠে শক্তি বাড়াবে বলে মনে করছেন সৌমিক। ভালো দেখতে হবে, কারণ সিভেলেও নেই ডিফেন্সে, আর ওইটা একটা অফ অফ তা সেই জায়গায় যদি আমি আমাদের রশিদকে একটু ডিফেন্সিভ মিডিয়া হিসাবে খেলানো যায়, তাহলে কিন্তু ডিফেন্সের কাজটা করতে পারবে। স্বল্প ক্রেসপোকে যদি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে খেলায়, তাহলে বল সাপ্লাইটা ভালো করতে পারবে। এজাজি স্ট্রাইকার ও গোলে বল খুঁজে পাবে নিশ্চয়ই। দেখো ওর থাকাটা একটা, দেখো একটা ভাইটাল ব্যাপার, তো একটা ফরেনার খেলা হচ্ছে বিশাল ব্যাপার। আর ক্রেসপোর মতন প্লেয়ার, ক্রেসপো নো ডাউট স্কিলফুল প্লেয়ার, অনেক ভালো বল বাড়াতে পারে, ভালো পেনিট্রেশন জোনে যেতে পারে এবং ও গোল করার ক্ষমতাও আছে। আর রশিদকে ডিফেন্সিভ মিডিয়ার হিসেবে নামালে আমি মনে করি ডিফেন্সের কাজটাও হয়ে যাবে এবং মিডফিল্ডের কাজটাও হয়ে যাবে। ক্রেসপো থাকাটা, আর যদি ফেরে তাহলে আমি মনে করি যে টিমটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তবে এখন দেখতে হবে ক্রেসপো কতটা ফিট আছে, ও এখন টিমের সাথে কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, কতটা ও 90 মিনিট দিতে পারবে কিনা, এটা কিন্তু একটা কোচই জানে এবং ওই জানে। সেটা আমরা মনে করব যে থাকলে নিশ্চয়ই ভালো একটা দিক হবে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ 16 ফার্স্ট লেগের ম্যাচে পিএসজি মুখোমুখি হয়েছিল চেলসার বিপক্ষে। পিএসজি এর কাছে 5-2 গোলে পরাজিত হয় চেলসা। ম্যাচের শুরুতেই বারকোলে ও দেমবেলের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে খেলা শেষ হতে হতে গুস্তর করা গোলে একটি গোল শোধ করে দেয় চেলসা। সেকেন্ড হাফে ফের্নান্দেজের গোলে সমতা ফেরায় চেলসা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ভিতিনার করা একটি গোল ও কাভারাস্তোলিয়ার জোড়া গোলে ম্যাচ জিতে যায় পিএসজি। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ 16 ফার্স্ট লেগের আরও একটি ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। ফেদেরিকো ভালভার্দের করা গোলে 3-0 গোলে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারায় রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে নিজের কেরিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক ফেদেরিকো ভালভার্দের। বিরাট রোহিত থেকে অভিষেক বুমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিরকম করছেন সকলে। ক্রিকেট দুনিয়ার যাবতীয় খবর সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের দিন জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে উল্লাসে সামিল হয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তাতেই তিনি ভারতের জাতীয় পতাকার অসম্মান করেছেন বলে দাবি আইনজীবী ওয়াজিদ খানের। পুনের শিবাজীনগর থানায় হার্দিকের নামে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তার অভিযোগ, বিশ্বকাপ জেতার পর জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মাতেন হার্দিক। জয়ের আনন্দে এতটাই বিভোর ছিলেন যে জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। সেই কাজ করতে গিয়েই জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেতে চলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। কর্নেল সিকে নাইডু পুরস্কার অর্থাৎ বিসিসিআই এর তরফে জীবনকৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়, আর তাতেই আপ্লুত সকলে। ক্রিকেটারের পাশাপাশি কোচ হিসেবেও তার ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনস্বীকার্য, আর সেই কারণে এবার বোর্ডের তরফে জীবনকৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়। ইংল্যান্ডের দ্য 100 প্রতিযোগিতায় ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলতে চলেছেন রিচা ঘোষ। 50,000 পাউন্ড বা প্রায় 62 লক্ষ টাকা দিয়ে বাংলার এই ক্রিকেটারকে কিনেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার অংশীদারিত্বে থাকা এই দল। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন স্মৃতি মান্ধানাকে, যার সঙ্গে WPL-এ খেলেন তিনি। সম্প্রতি দ্বিতীয়বার মহিলাদের IPL জিতেছে আরসিবি, এটি তাদের দ্বিতীয় ট্রফি। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন রিচা, সে কথা মনে রেখেই তাকে নিয়েছে ম্যানচেস্টার। ক্রিকেট ফুটবলের বাইরেও অন্যান্য খেলা নিয়ে আমাদের সেগমেন্ট উইং প্লে। ইন্ডিয়ান ওয়েলসে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছেন বিশ্বের 1 নম্বর খেলোয়াড় কার্লোস আলকারাজ। ক্যালিফোর্নিয়াতে নরওয়ের ক্যাসপার রুডকে 6-1 7-6 গেমে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন আলকারাজ। চলতি বছরে এখনো অবধি নিজের জয়ের ধারা বজায় রেখেছেন তিনি। প্যারালাল ঝলক আজ এই পর্যন্তই। ফুটবল, ক্রিকেট সহ খেলাধুলার যাবতীয় লেটেস্ট আপডেটের জন্য প্রতিদিন রাত 10টায় প্যারালাল ঝলকে নজর রাখুন।